واڈا صاحب جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے اس پہ یقیناً ہم بات کریں گے، لیکن جو عمر ایوب صاحب نے آج قومی اسمبلی میں تقریر کیا اس میں انہوں نے بہت سی ایلیگیشنز جو ہیں وہ لگائی ہیں، وہ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 19 بھی پڑھ لیں، یہاں پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے فریڈم آف سپیچ، جو پاکستان میں آج کل جناب اسپیکر بہت شارٹ سپلائی میں ہے۔ یہاں پہ فریڈم آف سپیچ نامی کوئی چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آپ کے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے یہاں پہ 94 نہیں انشاءاللہ تعالیٰ 180 ممبران پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے۔ اچھا، اب واڈا بھائی میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بھی جوڈیشل کمیشن کا ذکر کیا، اب عمر ایوب صاحب بھی جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ جو تحریک انصاف کہتی ہے ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی 8 فروری کو۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ دیکھیں امیر صاحب، دھاندلی تو اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، 2018 کے الیکشن میں بھی ہوئی ہے، 2013 کے میں بھی ہوئی ہے، 2007 کے میں بھی ہوئی ہے۔ دھاندلی تو ایک روٹین ہے۔ آج آپ دھاندلی کو جس کو رو رہے ہیں وہ 2018 میں بھی ہوئی تھی، تو اس میں کوئی چیز نئی تو ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جوڈیشل کمیشن یہاں بنتے رہیں گے، یہاں کمیشن ضرور چلتا ہے اور بنتا بھی ہے اور لوگوں کی جیب میں بھی جاتا ہے۔ باقی کمیشنز کا تو میں نے آج تک کوئی فیصلہ ہوتے دیکھا نہیں، نہ آتے دیکھا ہے۔ سو اب یہی نوکری ہے، یہی فارم 47 ہے، یہی چھولے ہیں، یہی حکومت ہے، اسی کے ساتھ اب آپ نے جو بھی لین دین کرنی ہے، گپ شپ لگانی ہے، نیگوشیٹ کرنا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے میر صاحب نے انٹروڈکشن میں کہا کہ حکمران اتحاد کا میں ریپرزینٹیو، میں کہیں کا نہیں ہوں سر، میں آزاد ہوں، اور نہ میں اپوزیشن کا حصہ بنا ہوں، میں لکھ کے دے دیا، نہ میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ فیصل واڈا صاحب تو ہمارے اپنے آدمی ہیں۔ سر ان کی مہربانی کہ انہوں نے پہلے مجھے قبیلے کا کہا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ اب میں ان کا آدمی ہوں، تو ٹھیک ہے سر، پھر لبیک سر، تو چینج ہوتے رہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارے دوست ہیں، جو کہہ دیں گے ہم مان لیں گے سر۔ اچھا جی، شیخ وقاص صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے، آپ کا اپنا ذاتی طور پہ بھی بڑا ایک بھرپور قسم کا موقف ہے 8 فروری کے حوالے سے، تو جوڈیشل کمیشن سے کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں، ہماری تو حامد بھائی پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے، اور ہم آن اینڈ آف کلیئرٹی کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے حوالے سے اتنی ساری گرفتاری، اتنا ظلم، جبر، تشدد اور یہ کارروائیاں پچھلے سال سے چل رہی ہیں، جو کہ یہ ابھی آج سے 2-3 دن پہلے بھی 8 فروری کی رات کو جو پنجاب میں ہوا، جو پنجاب حکومت نے ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا، اس میں سے نکلنے کا یہی راستہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ملکی سالمیت کے خلاف اگر کوئی بھی جاتا ہے تو اس کو خان بھی اون نہیں کرتا ہے، ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس میں دیانتدار قسم کے غیر جانبدار لوگ بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اس دن ہوا کیا ہے اور اس میں بے گناہ کون ہے، گنہگار کون ہے۔ اگر کوئی گنہگار نکلتا ہے، ثبوت شواہد موجود ہیں، سامنے لے آئیں، جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، فیصلہ ہو جائے گا، ہم اسے قبول کریں گے۔ مگر یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ چلتی ہی جا رہی ہے، یہ خلش بڑھتی رہے گی، اس کا نہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہے نہ عوام کو کوئی فائدہ ہے، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس 9 مئی تک تو ان کو یہ چیز کلوز کرنی چاہیے تھی، یہ کلوز کرنے کی بجائے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، اور جو میرے بھائی ہیں انہوں نے ابھی یہ کہا کہ یہی چھولے ہیں، یہی مطلب ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ چھولے کسی نے نہیں لینے، نہ ہم اسمبلیوں میں چھولوں کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ ہم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، سب سے زیادہ ووٹ لینے والے ہیں۔ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، چوری کر کے فارم 47 کے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے۔ چھولے دینے کی کوشش تو آپ ہمیں کر رہے ہیں پچھلے 1 سال سے۔ پورے نیشنل اسمبلی دے وچوں ایک لاہور دے وسیم قادر تو علاوہ تواڈے چھولے کسے نہیں لائے، تے باقی چھولے جن آج تک نہیں نہ لائے انہیں چھولے اگے بھی نہیں جلانے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں سویلائز طریقے سے حل ہونے کا یہی راستہ ہے، جوڈیشل کمیشن بنے اور اس میں جو گنہگار ہو وہ گنہگار سامنے آئے، جو بے گناہ ہو اس کو دیانتداری کی بنیاد پہ، غیر جانبداری کی بنیاد پہ چھوڑا جائے۔ ملک ایسے ہی آگے چلے گا۔ یہاں پہ کوئی وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تو بننا کوئی نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ تو ہے نہیں، یہ پاکستان ہے۔ اگر آپ آگے چلنا چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ آپ کو اسی صورت میں حل کرنا پڑے گا، اور کرنا چاہیے، آخر ملک تو ہمارا ہے نا جی، لڑائی کس بات کی ہے؟ اچھا، یہ ویسے آپ نے بٹ کے چھولوں کا ذکر کیا تھا یا بوٹے کے چھولوں کا ذکر کیا تھا یا غلام رسول کے چھولوں کا ذکر کیا تھا؟ دیکھیں میر صاحب، بھائی ہیں میرے، دوست بھی ہیں، اور ایک اچھی انٹری ہے پارٹی کے اندر، ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ لیکن میں اپنے بھائی کو جواب میں یہ کہوں گا، آگے بھی چھولے ہیں، پیچھے بھی چھولے ہیں،
उत्ते भी छोले नीचे भी छोले, छोले ही छोले। अच्छा, यही है, ठीक है सर। तो इसमें अब कोई मजाक नहीं होना चाहिए। मैं कोई वो ज़रूर एक अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो क्या IMF के सामने हम ये छोले बेच सकेंगे? सर IMF के देखिए बना दिए हुए छोले, क्योंकि हम पुरानी रजीम की गवर्नमेंट्स के जो हादसात हैं और जो हादसाती गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें PDM भी शामिल है, तो छोले तो आपको खाने हैं, IMF के छोले भी खाने हैं। भुने हुए खाएंगे, जले हुए खाएंगे, या उसके अंदर कोयले के खाएंगे, खाने तो पड़ेंगे। वो आप तो जिस जगह से आपने गुजरना है वो तो बहुत मुश्किल जगह है, उससे आपको गुजरना है। एक दफ़ा तो आपको ये पिल लेनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि नाअहल हुकूमत पहले भी थी, नाअहल आज भी है। तो IMF के जो फॉर्मुलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर सफ़र तो करना है, क्योंकि जो पुरानी रॉन्ग डूइंग्स हैं उसका अजाला तो बनना ही बनना है कौम में। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मेरे भाई ने, दोबारा मैं कहूँगा, वो जो छोलों वाली बात की है, छोलों पे वो आए बैठे हैं जो जाली फॉर्म 47 के ऊपर बैठे, आगे भी छोले पीछे भी छोले, वो ये आगे पीछे वाले छोलों वाले यही हैं। और ये अवाम ने जब इनसे छोलों का हिसाब लेना है ना, ये फॉर्म 47 वालों से, ये जो जाली वाले बैठे हैं, इनको लग पता जाएगा। मैं ये समझता हूँ मेरे भाई सेनेटर हैं, इलेक्टेड सेनेटर हैं, ये बात मुनासिब नहीं लगती कि जब दूसरी पॉलिटिकल एंटिटीज़ के हवाले से ये इस किस्म की बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ गलत है और किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो एज अ पॉलिटिकल एंटिटी आज़ाद आए थे ना, बेशक दोनों पार्टियों ने इनको वोट दिया है, तो इनको उस चीज़ में हक़ का साथ देना चाहिए, हक़ के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली होती है कि किसके कौन बैठ के वहाँ पे मुर्ग पुलाव खाएगा तो कौन छोले खाएगा, ये तो रब दे फैसले ने। इज़्ज़त रिज़्क ये उहदे हत्थ जे, मैं बार बार कहता हूँ। तो बहुत जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी दोस्ती हामिद भाई ज़्यादा हो जाती है ना, फिर आप अचानक समझते हैं कि शायद, मैं बार बार कहता हूँ कि शायद आप समझते हैं कि अल्लाह ताला का किरदार जो है या वो ताकतें इन लोगों के पास आ गई हैं। रब के जो मंसूबे हैं उनका ये आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहे हैं। अल्लाह ताला एक इनका मंसूबा है, एक मेरे रब का मंसूबा है, और हम तो उसी की तरफ देखते हैं और तवक्कल करते हैं। वो सानू अगर छोले वाले पासे ला देवे जड़ा कि इसलिए ताई तो साड़ी इज्जत रखी, इसलिए ताई तो इज्जत रखी, छोले तैन इस पासे। देखिए सर, मीर साहब जो वकास साहब शेख साहब ने जो बात की है, बिल्कुल आई टोटली 100% अग्री के एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला के हाथ में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ अल्लाह ने करना है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। बहुत सारे हमारे लिए मंसूबे बने थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह की डिवाइन हेल्प आती है। लेकिन मैं अगर दुनियावी तौर पे बात करूँ, कानूनी तौर पे बात करूँ, तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, शेख साहब भी यही हैं, और शेख साहब ने मुझसे ज़्यादा पॉलिटिक्स देखी हुई है, तो उनको ही पता है। अगर वो कहते हैं कि मैं आज़ाद आया हूँ और मैं इंसाफ की बात करूँ, तो मैं बिल्कुल इंसाफ की बात करूँ कि आप अगर आज के फॉर्म 47 के छोलों की बात करेंगे तो आप फॉर्म 47 के 2018 के छोलों की बात करेंगे, उस वक्त आप इस पार्टी के हिस्सा नहीं थे, हम थे। आप 2013 के छोलों की बात करेंगे तो उधर भी आप बैलेंस करें, 2007 के भी करें, तो आप फिर ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्टेड होगा। जब आप हार गए या आप हार आए गए या आप जीत गए और आपको जिताया गया और जहाज़ों पे मुर्गियों की तरह लोग भर भर के जा रहे थे, तो वो किसी की कोई काबिलियत तो थी नहीं। वो काबिलियत तो जिनकी थी उनकी थी, जब जहाज़ों में बंदे बैठ रहे थे और हम कह रहे थे कि ओहो पॉपुलैरिटी है। मेरे के जहाज़ में जो लोग बैठे थे अपनी मर्जी से बैठ गए थे या उनको बिठाया गया था? देखिए मीर साहब, आप ना जब हमसे हमारे जैसे शागिर्दों से सवाल करते हैं और अपनी मुस्कुराहट, हसीन मुस्कुराहट के साथ आप हमसे बोल लगाना चाहते हैं, हम बोल देते हैं। बिठाए जा रहे थे, बिठाए जा रहे थे, उठा उठा के दिए जा रहे थे, उनको खाना भी देते थे, पानी भी देते थे, शेरवानी भी देते थे, कोट भी देते थे, टाई भी देते थे। ये तो अंडरस्टूड, ये सब कुछ एक ब्रीफ केस में। मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं 2018 के छोलों की बात कर रहे हैं, जो चीज़ आज गलत है वो माजी में हुई है तब भी गलत है। मैं सिर्फ अपने भाई से बड़ी मोहब्बत से, नाराज़ ना हो, मैं ये कहूँगा कि उस लिए भी तुसी छोलियां दे नाल सो, हुण भी तुसी छोलियां दे नाल हो। दिस थिंग हैज़ टू एंड। ये मुर्ग छोले हैं भाई, ठीक है, सुनो, तुसी दिस थिंग हैज़ टू एंड। तो मैं अपने भाई से गुजारिश करूँगा और छोले जान दो, और तुसी देख लो जेड़े अपने हक ते खड़े, देखिए उन्हां दे नाल खड़े। देखिए, और मैं तो इसलिए इनसे तवक्को कर रहा हूँ कि ये आज़ाद आए हैं, तो कम से कम अब छोलों की सियासत पे आप इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़ने वाली जी वो तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए सर, एक होता है मीर साहब, मैं तो इज्जत एहतराम की बात करता हूँ, हमारा मेरा तो दोस्त है, भाई है, ताल्लुक है हमारा इनके साथ। देखिए, मैं अपने दोस्त को हमेशा समझाता हूँ कि आइडियलिस्टिक ना रहो, रियलिस्टिक हो जाओ। इधर डेमोक्रेटिक रहो, टू डेमोक्रेटिक बनने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा बहुत सीधा फॉर्मा है। और देखें, जिस मुर्ग छोले की ये बात करें, इनके तो देग में से छोले आ गया हमारे साथ। मेरे केस में मुर्ग छोला है, ठीक है, तो मुझे तो रहने दे सर, मैं खुश हूँ, ठीक है, मुझे कोई डिनाइल की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ओवर डेमोक्रेट बनने की ज़रूरत है। मैं जिन छोलों की देग में बैठा हूँ वो मुर्ग छोले हैं,
इनके पास अभी छोले आधे कच्चे हैं, आधे पके हैं, आधे डले हुए हैं या मिट्टी डले हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने भी बहुत छोले देखे हैं मेरी तरह, वो और बात है कि छोले मुकाओ ना जी फैसल भाई, चले आगे छोले खत्म करें। मैं कहना पाकिस्तान दे विच छोले दी सियासत नहीं मुकाओ।